All right, good morning, all of you, and welcome back to Adda 24/7 YouTube Telugu channel. And today we are going to discuss a very important chapter. It's called the Hindu Editorial on 28th February. So, requesting you all the students like the session, share it, and subscribe to the channel. Anybody comes to itself today, okay? So we go, and here you can see that the great month-end fest. On this day, we are offering you 17% off plus double validity on all products, especially mega packs, Mahapacks, and test series. If you are interested, so please visit the website adda247.com or else adda247 application. You can visit and use the coupon code Y209 to join the respective batches. Here we have the batches called mega packs. Mega packs means all individual batches are included here only. You don't need to purchase individual batches. See, normal days we are charging for 4,000 generally. But today is month-end offer is running. Today is the last day of February month. So 2 years validity. With a 2 years validity, this course will be given to you. That means whatever the individual courses are already there, up to now, whatever the courses we had already started, that courses also will be given to you. And whatever the courses we are launching in the future, up to 2 years from the date of purchase. What is the date today? 28th February 2022, right? So you will be given up to 28th February 2024 2024 వరకు కూడా మీకు ఈ యొక్క ఆఫర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, సో ప్లీజ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 and join the batches. Just a minute. Alright, students, you understand. So here mega packs are there, different packs available now. Here you can take individual batches. Pushpa, the English batch, in this entire grammar will be taught, entire vocabulary will be taught, entire reading skills will be taught. If you are interested, so please join this batch also by using the coupon code Y209. DCCB batches కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూస్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ లేట్. నౌ యూ కెన్ సీ దాట్ wonderful, this Mahi. A testing vote. What is the main heading today? Is a testing vote. అర్థమైందా? ఇది ఉక్రెయిన్కి మరియు రష్యాకి మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి పోరులో ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఏ దేశాలు ఎవరికి ఓటు వేస్తున్నాయి అనే సందర్భంలో టెస్టింగ్ ఓట్ అంటే ఇది ఎస్పెషల్గా ఇండియాను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే ఇది కొంచెం క్రిటికల్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అంటే టెస్ట్ చేస్తుంది ఎవరు ఏం కథ అనేది ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది. ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. పక్క దేశమైనటువంటి పాకిస్తాన్ మీద ఇండియా విరుచుకుపడుతుంది ఏమైనా తప్పు చేస్తే. మరి వాళ్ళ అంత పెద్ద దేశము రష్యా లాంటి దేశము చిన్న దేశమైనటువంటి ఉక్రెయిన్ పైన దాని యొక్క ప్రతీకారం చూపిస్తుంది, దాని యొక్క అగ్రెషన్ చూపిస్తుంది. మరి ఎట్టి సందర్భంలో ఇండియా యొక్క ఓట్ ఎవరికి వేస్తుంది? ఎందుకు కామ్గా ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి? ఎసానో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండియా న్యూట్రల్ అయిపోయింది. బలవంతుడు బలహీనుడిని భయపెట్టి బతకాలన్నది ఆనవాయితీ అని మనం ఎప్పటి నుంచో చదువుకుంటున్నాం. కానీ బట్ ఫర్ ఎ చేంజ్ అని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున మనం సినిమా డైలాగులు కూడా వింటూనే ఉన్నాం. సో మరి ఇలాంటి బలహీనుని పక్కన బలవంతుడు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదా? ఇవాళ రష్యా ఇలానే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోతే, మరి భారతదేశం లాంటి దేశాలు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ పోతే, ఇక
చేంజ్ ఎక్కడ, మార్పు ఎక్కడి నుంచి రావాలి? పక్క దేశానమైనటువంటి ఓపెన్గా చెప్పకూడదు పాకిస్తాన్ అని చెప్పేసి, కాకపోతే మనం మాట్లాడుకో తప్పదు, అవునా? దూరంగా ఉండడం, అబ్స్టైన్, సంయమనం పాటించడం, ఏమి అటు ఇటు కదలనికుండా సంయమనంగా పాటించడానికి ఇంగ్లీష్లో వి సే ఇన్ ఇంగ్లీష్ దట్స్ కాల్డ్ అబ్స్టైన్. అవే ఫ్రమ్, రెండు విధాలుగా మాట్లాడతాం, మితాహారి అబ్స్టైన్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాము, అవే ఫ్రమ్ ద వే అని కూడా మాట్లాడతాం. 2 ways we use that word abstain. Wonderful. So let's read the subheading. We understand what is exactly is this. Okay. Now India had good reasons to abstain, but might have to revisit its stance if the conflict worsens. See that one, full stop. Let me read once again. India had good reasons to abstain, but might have to revisit its stance if the conflict worsens. See that one is full stop done. Good, Sheikh. ఎందుకు రష్యా అటాక్ చేస్తుందంటే బలహీనుడిని కొట్టాల్సిందే కదా ఎప్పటికైనా. ఐ డోంట్ మీన్ దాట్, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ దట్ ఓన్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యుక్రెయిన్. అమెరికా లాంటి దేశాలతో కలిసిపోతుందనే భయం, వాళ్ళు ఎంతో పెద్ద ఎత్తున ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. ఇవాళ రష్యా ఒక రకమైనటువంటి అనిశ్చితిలోకి వెళ్ళిపోయింది, అన్సర్టనిటీలోకి వెళ్ళిపోయింది. మరి ఇంత చిన్న దేశమైనటువంటి ఉక్రెయిన్ కూడా నాటో బలగాలతో కలిసిపోయి అమెరికా లాంటి దేశాలతో కలిసిపోయినట్లయితే రష్యాకి మొండి చేయిపోద్ది. సో రష్యా ఒక రకమైనటువంటి భయంలో ఉంది. సో ఈ చిన్న దేశాన్ని కూడా ఆక్రమించుకోకపోతే రేపొద్దున చిన్న చిన్న దేశాలు కూడా రష్యాని భయపెట్టే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఇప్పుడే మొత్తం సిద్ధమైపోతుంది అన్నట్టు. ఒక న్యూస్ చూస్తున్నారుగా, పూర్వ వైభవం తెచ్చుకునే విధంగా. ఒకప్పుడు యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే వణుకు భూగోళం పైన. సో అలాంటి ఒక పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకొద్దామనే ఉద్దేశంతో కూడా ఇవాళ రష్యా లాంటి పెద్ద దేశము యుక్రెయిన్ లాంటి చిన్న దేశం పైన పోరాటం చేస్తుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ రీడ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ గ్రామటికల్ కంటెంట్. నౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండియా. వర్బ్ వచ్చేసి హ్యాడ్, తన దగ్గర ఉంది. హ్యాడ్ అంటే ఉంది. ఇండియా హ్యాడ్ గుడ్ రీజన్స్ టు అబ్స్టైన్, మంచి కారణాలు ఉన్నాయంట. అబ్స్టైన్ మీన్స్ సంయమనం పాటించడము. ఎస్, అవే ఫ్రమ్ ద వే. అబ్స్టైన్, అవే ఫ్రమ్ ద వే, చాలా దూరంగా ఉండడము. ఇవాళ రష్యాకి ఓటేయకుండా అటు ఉక్రెయిన్కి కూడా ఓటేయకుండా చాలా దూరంగా ఉంటుంది. దీనికి కూడా మంచి కారణాలు ఉన్నాయిలే అందని ఒక ఉద్దేశం. ఇండియా హ్యాడ్ గుడ్ రీజన్స్ టు అబ్స్టైన్, బట్ కానీ మైట్ హ్యావ్ టు. మైట్ అంటే ఇలా సంభావ్యత. మైట్ అంటే ఇలా జరగచ్చు. మైట్ హ్యావ్ టు అంటే కంపల్సరీ, ఖచ్చితంగా. హ్యావ్ టు అంటే ఏదమ్మా ఖచ్చితంగా. యూ హ్యావ్ టు గో టు టెంపుల్, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్, యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ అంటే ఖచ్చితంగా. ఇండియా మైట్ హ్యావ్ టు రీవిజిట్, తిరిగి విజిట్ చేయడము. ఇట్స్ స్టాండ్స్, భారతదేశం యొక్క విధానము. స్టాండ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, తన యొక్క పోకడ, తన యొక్క మూవ్, తన యొక్క విధానము, తన యొక్క స్ట్రాటజీ. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? బట్ మైట్ హ్యావ్ టు రీవిజిట్ ఇట్స్ స్టాండ్స్, రీవిజిట్ ఇట్స్ స్ట్రాటజీ, రీవిజిట్ ఇట్స్ ప్లాన్, రీవిజిట్ ఇట్స్ స్కెచ్. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. వండర్ఫుల్ తేజ అండ్ ఆల్. అవే ఫ్రమ్ కదా మీరు నేర్చుకున్నారు కదా. ప్రిఫిక్స్ ఏంటమ్మా? యాబ్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా? అవే ఫ్రమ్ సంథింగ్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఇండియా మైట్ హ్యావ్ టు రీవిజిట్ ఇట్స్ స్టాండ్స్, తన యొక్క విధానాన్ని తిరిగి సమీక్షించాల్సినటువంటి అవసరం రావచ్చు. మైట్ హ్యావ్ టు రీవిజిట్ ఇట్స్ స్టాండ్స్. ఎప్పుడు అంటే ఒకవేళ దో కాన్ఫ్లిక్ట్, ఈ గొడవ, ఎవరి గొడవ? రష్యా యుక్రెయిన్ మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ గొడవ వర్జన్స్ అంటే టు బికమ్ వెరీ బ్యాడ్. ఇసానో వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్? వర్సన్స్. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి దీన్ని క్లియర్గా.
All right, you understand, everybody. I hope you got it, everybody. That's wonderful. And see this, guys. So ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నాగా మెయిన్ హెడింగ్ సబ్ హెడింగ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, గైస్, ఎవ్రీబడి. ఆల్ రైట్. సో ఇది ఇఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ వర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ అ వర్బ్. దాన్ని మనం అడ్జెక్టివ్ లాగా తీసుకుంటాం, వర్బ్ లాగా కూడా తీసుకుంటాం. యాక్చువల్లీ ఈఎన్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి అడ్జెక్టివ్ లాగా తీసుకోవాలి. వర్సన్, వర్సన్డ్, వర్సన్డ్, వర్సనింగ్, వర్సన్స్. హౌ మెనీ ఫార్మ్స్? 5 forms we have made. That's it. It's done. Okay now. So now we enter the passage now. Please come. Thwarted at the United Nations Security Council in their resolution to condemn Russian aggression on Ukraine. The US and European allies now plan to ensure a censure of Moscow's actions at the United Nations General Assembly, where they already have the support of more than 80 countries. See that one, full stop. Gamaninchara, more than 80 countries. Now in this sentence we have to understand very slowly because it's a very difficult sentence, not that much easy. Right. Thwarted means to stop something from doing, to prevent someone from doing something, or to stop someone from doing something. Thwarted ante addukovadamu, dandukovadamu, niluvarinchadamu and meaning vastadi ikkada. You understand what is this right now? Yeah, condemn means just to criticize, ఖండించడం. ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. condemn, ఖండించడము, ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. Okay na? All right. Now you tell me subject and verb agreement. Meanwhile, I go with another clarity. Okay na? Like thwarted at the UN Security Council in their resolution to condemn Russia and to condemn Russian aggression on Ukraine. Okay na? The US and European allies plan to ensure a censure of Moscow's actions at the United Nations General Assembly, where they already have support of more than 80 countries. Now tell me, what is subject and verb agreement right now? Right. Thwarted means addukovadamu and meaning osama. Indirect ga cheppalante addukovadamu and meaning ostadi. Okay, now you tell me subject verb agreement so that it will become easy annattu. Okay, Anita, tell me now, what is subject and verb agreement? Okay, don't worry, just tell me subject verb agreement so that I can give the clarity. All right. So now you take up the subject, the US and European allies. I think already someone has told this one. Okay, let me also tell you. What is subject right now? The US and European allies. Itu America ato European lo unnatvanti కూటములు. Allies ante సభ్యులు, member countries and meaning vastadi ikkada. The US, America and European allies is called the subject. Verb వచ్చేసి ప్లాన్ అంటే పథకం వేసుకుంటున్నాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది. నౌ ప్లాన్ టు ఎన్ష్యూర్ మీన్స్ లైక్ టు గివ్ అష్యూరెన్స్. దట్ మీన్స్ హామీ ఇవ్వడము. ఇవాళ అమెరికా మరియు యూరోపియన్ అల్లీస్ నా ప్లాన్ టు ఎన్ష్యూర్, వాళ్ళు హామీ ఇస్తున్నాయి. ఏ విషయంలో? ఎన్ష్యూర్ ఆర్ సెన్ష్యూర్ మీన్స్ వాట్? జస్ట్ లైక్ స్కోల్డింగ్, మందలించడము, తిట్టడము, క్రిటిసైజ్, కండెమ్, నిందించడము అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇవన్నీ మీనింగ్స్ వస్తాయమ్మా. ఇటు అమెరికా అటు యూరోపియన్ అల్లీస్ ప్లాన్ టు ఎన్ష్యూర్ అ సెన్ష్యూర్ ఆఫ్ మాస్కోస్ యాక్షన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా రష్యా యొక్క పనులను నిందించాలని, రష్యా చేస్తున్నటువంటి ఆగడాలను తిట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళంతా కూడా హామీ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళంతా కూడా తిట్టడానికి రెడీ అయిపోయారు. వాళ్ళంతా కూడా పథకం వేసుకున్నారు. ప్లాన్ టు ఎన్ష్యూర్ సెన్ష్యూర్ ఆఫ్ మాస్కోస్ యాక్షన్స్. ఎక్కడ తిట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? ఎట్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ, ఐక్యరాజ్య సమితిలో తిట్టాలని చెప్పేసి గట్టిగా నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు. ఆ విధంగా పథకాలు కూడా వేసుకున్నారు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? వేర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఉద్దేశం ఏంది? అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వేర్ అంటే ఏంది? అక్కడ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్, దే అంటే ఎవరు ఇక్కడ? యుఎస్, యూరోపియన్ అల్లీస్. దే అంటే ఎవరు? యూరోపియన్ అల్లీస్ అండ్ అమెరికా. The US and European allies already have the support of more than 80 countries. ఆ యొక్క యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో వీరిద్దరికి మద్దతుగా మిగతా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 80 దేశాలు కూడా సపోర్ట్గా ఉన్నాయంట, మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. లైక్ దట్ యూసేనా? నో, దాన్ని తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే తీసుకోవచ్చు, కాకపోతే మనము మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అనేది కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రేపొద్దున ఎర్రర్ డిటెక్షన్లో కూడా మీకు చాలా వర్కౌట్ అవుతుంది.
చాలా వండర్ఫుల్గా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఇక్కడ ప్లాన్ ఉన్నది కదా, నవ్ ప్లాన్ ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్లో మీకు ప్లాన్స్ అంటాడు. అప్పుడు మీరు ఈజీగా గుర్తుపట్టగలిగారు కదా. సపోజ్ ఈ వాక్యమే మీకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీరు ఎలా గుర్తుపడతారు? అవునా కదా. సో అందుకనే ఏదైతే మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకొని దాని యొక్క మెయిన్ వర్బ్ ఏదైతే ఉందో అవి రెండు అగ్రిమెంట్లో ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది మనకు ఇది అయిపోయిందా? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ థ్వార్టెడ్ ఎట్ ద UN సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇన్ దేర్ రిజల్యూషన్. దేర్ రిజల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరి రిజల్యూషన్? ఇప్పుడు యుఎస్ మరియు యూరోపియన్ అల్లీస్ ఇంకా వేరే 80 దేశాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 80 దేశాలు ఈ యొక్క వీరి యొక్క మద్దతుకు వీరందరికీ కూడా మద్దతు ఇస్తున్నాయి ఎగెనిస్ట్ రష్యా చేస్తున్నటువంటి పనులకు వీళ్ళంతా కూడా మద్దతు ఇస్తున్నారని మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా. దేర్ రిజల్యూషన్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా? ప్రస్తావించడము, వారు తీసుకొస్తున్నటువంటి ఒక విధానము, ఒక సొల్యూషన్లో వస్తున్నటువంటి ఒక వైఖరి అని మీనింగ్ వస్తుంది రిజల్యూషన్ అంటే. ఓకేనా. ఇన్ దేర్ రిజల్యూషన్ టు కండెమ్ రష్యన్ అగ్రెషన్ ఆన్ యుక్రెయిన్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు థ్వార్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఇదా మొత్తం స్టాప్, ఆగిపోవడము. ఏది ఆగిపోయింది ఇండైరెక్ట్గా అంటే ఎట్ ద UN సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇన్ దేర్ రిజల్యూషన్ టు కండెమ్ రష్యన్ అగ్రెషన్ ఆన్ యుక్రెయిన్. ఇవాళ రష్యన్ అగ్రెషన్ అంటే కోపతాపాలు, ఇండైరెక్ట్గా మొత్తం విరుచుకుపడడం, అగ్రెషన్, చాలా అగ్రెసివ్గా వెళ్ళిపోవడం అన్నట్టు. ఎవరిపైన వెళ్తుంది? వాళ్ళ యుక్రెయిన్ పైన రష్యా అగ్రెసివ్గా వెళ్తున్నటువంటి సందర్భం. సో దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏదైతే ఉందో ఈ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఈ విధానం, ఈ ప్రస్తావన ఏదైతే కంప్లీట్గా ఆగిపోయినటువంటి సందర్భంలో, ఇట్టి సందర్భంలో ఇప్పుడు ఇగో ఈ లింకప్ని ఇక్కడ ఇవ్వాలి, మనం లింక్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి, అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఆగిపోయినటువంటి ఈ సందర్భంలో ఇటు అమెరికా అటు యూరోపియన్ అలీస్ plan to ensure or censure of Moscow's actions at the United Nations General Assembly, where they already have the support of more than 80 countries. Like this we have to understand. Right. ఉండనివ్వండి, ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకేనా. సో ఇవాళ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వారి యొక్క ప్రస్తావనలో ఏం తీసుకొచ్చారు ముఖ్యంగా అంటే ఏం తీసుకొచ్చారు? టు కండెమ్ రష్యా, అంటే రష్యన్ యొక్క అగ్రెషన్ని ఖండించాలని చూశారు. కానీ అది ఆగిపోయింది మొత్తంగా. ఆగిపోయినటువంటి ఇట్టి సందర్భంలో థ్వార్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా? మొత్తం ఆగిపోయింది. ఇట్టి సందర్భంలో ఇటు అమెరికా అటు యూరోపియన్ అల్లీస్ కలిసి ఒక పథకం వేసుకున్నాయి, ఎట్లాగైనా సరే రష్యాను సెన్ష్యూర్ చేయాలి. సెన్ష్యూర్ అంటే తిట్టడం, నిందించడం, కండెమ్ చేయడం అని మీనింగ్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఒకదే మీనింగ్. సెన్ష్యూర్ ఆఫ్ మాస్కోస్ యాక్షన్స్ ఎవరికి ఎగెనిస్ట్గా? ఎట్ ద యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ. సో ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఎవరి సపోర్ట్ ఉంది అంటే మిగతా 80 దేశాల సపోర్ట్ కూడా వీరికి ఉందంట ఇవాళ రష్యాని ఎదుర్కోవడానికి అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకున్నారా? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. నౌ ద రష్యన్ వీటో ఆఫ్ రిజల్యూషన్ 8979 వాజ్ అ ప్రీడిటర్మిన్డ్ అవుట్కమ్ యాజ్ అ పర్మనెంట్ UNSC member. Russia has vetoed UNSC resolutions earlier that were critical of its decision to send troops into Georgia in 2008 and Crimea in 2014 and could hardly have done otherwise. See that one, full stuff is done. దూషించడం కరెక్ట్ వడమా? థ్యాంక్ యూ నాగేందర్. సెన్ష్యూర్ అంటే నిందించడము, దూషించడము, ఇండైరెక్ట్గా తిట్టడం, కొట్టడం అని మీనింగ్ వస్తామా? Okay, now this is all about one sentence is completed. Now in this sentence, what do we take the subject? Can you tell me what is subject? The Russian veto of, obviously, the Russian veto of resolution. చూడమ్మా, వీటో అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఒపోజ్ చేయడము, నిరాకరించడం అని మీనింగ్ వస్తామా? వీటో పవర్లు, వీటో అధికారాలు అంటాం కదా, అంటే మొత్తం ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. వీటో ఫర్ విరోధించడము, నిరోధించడము, లైక్ ఏమంటావమ్మా? ఒపోజ్ చేయడం అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి, నిరాకరించడం అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఇట్లా. రైట్. ద రష్యన్ వీటో ఆఫ్ రిజల్యూషన్. రిజల్యూషన్ అంటే ప్రస్తావన. ఎప్పటి ప్రస్తావన? 8979 ప్రస్తావనని దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. ద రష్యన్ వీటో ఆఫ్ రిజల్యూషన్ 8979 ఇగో వర్బ్ ఇది. ద రష్యన్ వీటో వాజ్ అ ప్రీడిటర్మిన్డ్ అవుట్కమ్. ప్రీడిటర్మిన్డ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? ముందే ఊహించినటువంటి ఒక పరిణామము. అవుట్కమ్ అంటే ఏంటమ్మా? పరిణామము. ద రష్యన్ వీటో వాజ్ అ ప్రీడిటర్మిన్డ్ అవుట్కమ్. యు అండర్స్టాండ్? గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? ఇవాళ రష్యా యొక్క అధికారం ఏదైతే ఉందో అది ముందుగానే ఊహించినటువంటి పరిణామము. సో ఈ యొక్క వీటో అధికారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికి అనే విషయం కనుక మనం ఆలోచించినట్లయితే చెప్తున్నాడు. వీటో ఆఫ్ రిజల్యూషన్ అంటే ప్రస్తావన, 8979 ప్రస్తావన నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అధికారం అది ముందే ఊహించినటువంటి పరిణామము.
మరి ఎందుకు అలా ముందే ఊహించబడింది అంటే ఎస్, రష్యా అనేది ఈ యొక్క యుఎన్ఎస్ఈలో, యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో, ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఒక పర్మానెంట్ మెంబర్ అంట, పర్మానెంట్ మెంబర్. అందుకని చెప్పేసి ఇది మనం ముందుగానే ఊహించబడింది ఈ యొక్క పరిణామము. సో రష్యా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక సబ్జెక్ట్, రష్యా హ్యాస్ వీటోవ్డ్. వీటోవ్డ్ అంటే అపోజ్డ్, అంటే మొత్తం నిరాకరించడం, రిజెక్టెడ్, మొత్తం తిప్పికొట్టడం. రష్యా హ్యాస్ వీటోవ్డ్ యుఎన్ఎస్ఈ, యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి యొక్క ప్రస్తావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా కొట్టిపడేసింది రష్యా ఇవాళ. ఎందుకంటే అది యుఎన్ఎస్ఈలో ఒక పర్మనెంట్ మెంబర్, నాట్ టెంపరరీ, ఎక్దమ్ చాలా బలమైనటువంటి శక్తి యునైటెడ్ నేషన్స్లో, యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో. అందుకని చెప్పేసి ఏమంటే రష్యా హ్యాస్ వీటోవ్డ్ యుఎన్ఎస్ఈ రిజల్యూషన్స్ ఎర్లియర్. ఇంతకు ముందు కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి తీసుకున్నటువంటి ప్రస్తావనల్ని కూడా తిప్పికొట్టిందంట అప్పట్లో కూడా. ఎర్లియర్ అంటే ఇంతకు ముందు. మరి ఏమిటా సంఘటనలు అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి, దాట్ వర్ క్రిటికల్. ఆ సంఘటనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎర్లియర్ రిజల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి, క్రిటికల్ అంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి, చాలా ప్రాముఖ్యతని సంతరించుకున్నవే. దాట్ వర్ క్రిటికల్ ఆఫ్ ఇట్స్ డెసిజన్. ఇట్స్ డెసిజన్ అంటే ఎవరు? రష్యా యొక్క నిర్ణయాధికారంలో ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి. మరి ఆ రష్యా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏంటి అంటే టు సెండ్ ఇట్స్ ట్రూప్స్ ఇన్ టు జార్జియా. 2008లో జార్జియాలోకి రష్యా తన యొక్క బలగాలను పంపించింది. అయినా యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఒపోజ్ చేసింది, వద్దు వద్దు అలా కరెక్ట్ కాదన్నది. దాన్ని తిప్పికొట్టి అప్పట్లో 2008లో జార్జియాలోకి రష్యా తన యొక్క బలగాలను పంపింది. అలానే క్రిమియాలోకి కూడా 2014లో క్రిమియాలోకి కూడా తన యొక్క బలగాలను పంపించి వేసింది అనా. అండ్ మరియు కుడ్ హార్డ్లీ హ్యావ్ డన్ అదర్వైజ్ అంటే అంతేకాకుండా ఇవన్నీ కూడా చేసింది. కుడ్ అంటే ఇలా చేయగలిగింది, హార్డ్లీ హ్యావ్ డన్. ఎంత బలమైనప్పటికీ, ఎంత ఇబ్బంది అయినప్పటికీ ఇవన్నీ చేయగలిగింది అప్పట్లో. ఓకేనా? కుడ్ హార్డ్లీ హ్యావ్ డన్ అదర్వైజ్, ఇలా చేయగలిగింది అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. ఓకే, వీటోవ్డ్ మీన్స్ జస్ట్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజెక్ట్ అయిందని వస్తుంది కదా. రష్యా హ్యాస్ వీటోవ్డ్ యుఎన్ఎస్ఈ రిజల్యూషన్స్ ఎర్లియర్ that were critical of its decision to send into Georgia in 2008, in Crimea 2004. Yes, that's good. So overall view you have understood, no, what does it indirectly the sentence meaning అంటే ఇంత దారుణమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా రష్యా ఎవరి మాట వినలేదు, ఇప్పుడు కూడా అలానే జరుగుతుంది అని మీనింగ్ వస్తుంది. అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమెరికా అటు యూరోపియన్ యూనియన్ కలిసి కట్టుగా వస్తున్నాయి రష్యాని ఎదుర్కోవడానికి అని చెప్పేసి మనం ఇండైరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ పాయింట్. ఆల్ రైట్. So next, what was perhaps more disappointing for the Western coalition was that it was unable to move India from its consistent position of abstention. ఇవాళ అసలు ఏంటి ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి డిసప్పాయింట్ ఏంటి? వాట్ వాజ్ పర్హాప్స్ మోర్ డిసప్పాయింటింగ్? పర్హాప్స్ అంటే బహుశా, సాధారణంగా. ఇక్కడ అతి ఎక్కువగా డిసప్పాయింటింగ్ అవుతున్నటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే వాట్ వాజ్ పర్హాప్స్ మోర్ డిసప్పాయింటింగ్ ఫర్ ద వెస్టర్న్ కోalition. ఇవాళ వెస్టర్న్ కోalition అంటే పశ్చిమాన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కూటమికి ప్రధాన డిసప్పాయింటింగ్ ఏమిటి అంటే వాజ్ దాట్, ప్రధానమైనటువంటి డిసప్పాయింట్ ఏంటంటే వాజ్ దాట్ ఇట్ వాజ్ అనేబుల్ టు మూవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఇట్స్, అంటే వెస్టర్న్ కోalition ఇవాళ భారతదేశాన్ని మూవ్ చేయలేకపోతుందంట. ఇట్టంటే ఎవరు? వెస్టర్న్ కోalition. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఉన్నటువంటి కూటమి వాజ్ అనేబుల్ టు మూవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఇట్స్ కన్సిస్టెంట్ పొజిషన్. కన్సిస్టెంట్ అంటే కంటిన్యూస్, పొజిషన్ అంటే ఆ యొక్క స్థితి ఆఫ్ అబ్స్టెన్షన్. అబ్స్టెన్షన్ అంటే నిరాకరించడము, ఒప్పుకోకపోవడం, సంయమనం పాటించడము. ఇవాళ వెస్టర్న్ కోalition భారతదేశాన్ని తన యొక్క కన్సిస్టెంట్ అంటే కంటిన్యూస్ పొజిషన్ ఆఫ్ అబ్స్టెన్షన్ నుంచి మూవ్ చేయలేకపోతుంది. మూవ్ చేసి రష్యాకి ఎగెనెస్ట్గా తీసుకురాలేకపోతుందట ఆ కోalition. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇండియా ఈ యొక్క రష్యన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే న్యూట్రల్, తటస్థ వైఖరి పాటిస్తుంది, ఇక్కడ తటస్థ వైఖరి పోషిస్తుంది అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఇక్కడ. అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పెద్ద దేశము చిన్న దేశం పైన పోరాడుతున్నప్పుడు మనం ఆబ్వియస్లీ యుక్రెయిన్కి సపోర్ట్ చేయాలి లేదా రష్యన్కి ఎగెనిస్ట్గా వెళ్ళాలి, ఇది పద్ధతి. కానీ వెస్టర్న్ కోalition మొత్తం కలిసినా కూడా ఇవాళ ఇండియా
తన యొక్క అబ్స్టెన్షన్ నుంచి బయటికి రాలేకపోతుంది అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇట్ వాస్ అనేబుల్ టు మూవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఇట్స్ కాన్సిస్టెంట్, దట్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ పొజిషన్ ఆఫ్ అబ్స్టెన్షన్. ఆ యొక్క అబ్స్టెన్షన్ నుంచి బయటికి తీసుకురాలేకపోతుందట ఈ యొక్క వెస్టర్న్ కోalition. అంటే ఇండియా మాట వినట్లేదు, ఇండైరెక్ట్గా రష్యాకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అన్న విధంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇండైరెక్ట్గా. వండర్ఫుల్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, చైనా. ఇప్పుడు చైనా విషయానికి వచ్చినట్లేదు. మరి ఇండియా అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది, తటస్థ వైఖరి పాటిస్తుంది, తటస్థ వైఖరి పోషిస్తుంది, ఎవరికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు, న్యూట్రల్గా ఉంది వాళ్ళ భారతదేశం. నెక్స్ట్ చైనా విషయానికి వచ్చినట్లయితే చైనా షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సపోర్ట్ ఫర్ రష్యా ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఓట్ టు అబ్స్టెన్షన్ ఆఫ్టర్ ద US అండ్ అల్బేనియా. ద టూ పెన్ హోల్డర్స్ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు అని మీనింగ్ వస్తాయి. ద టూ పెన్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ది రిజల్యూషన్ అగ్రీడ్ టు డ్రాప్ ద రిఫరెన్స్ టు చాప్టర్ 7th. చూడమ్మా, చాప్టర్ 7th తర్వాత ఏమి ఇచ్చడం జరిగిందో చూడమ్మా, బ్రాకెట్స్ పాటించాడు. అంటే ఈ చాప్టర్ 7th ఏంటో మనకు తెలియదుగా, అందుకే రైటర్ మీకు హెల్ప్ చేస్తాడు ఇక్కడ. ద ఆథరైజేషన్ ఆఫ్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అగెయిన్స్ట్ రష్యా ట్రూప్స్. ఇదంట అంటే రష్యా ట్రూప్స్కి అగెయిన్స్ట్గా ఆ యొక్క బలగాలని ఉపయోగించేటువంటి అధికారమే చాప్టర్ 7th అంట. మరి ఏంటి చాప్టర్ 7th అని చూద్దాం, బీరడి. అంటే ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి చాప్టర్ 7th అంటే ఏంటి అంటే ఇది గుర్తుండాలి. ద ఆథరైజేషన్, అథారిటీ అండ్ మీన్స్ అధికారం, లైక్ పవర్, శక్తి. ద పవర్ ఆఫ్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అగెన్స్ట్ రష్యన్ ట్రూప్స్. ఇది చాప్టర్ 7thలో పేర్కొనడం జరిగిందంట. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకుందాం. మరి ఏంటి క్లియర్గా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చూడమా, ఎప్పుడు కానీ మీరు ఇలా చదువుకోవాలి. చైనా ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, షిఫ్టెడ్ ఎప్పుడు కూడా టూని ఫాలో అవుద్ది కదా, మీకు తెలుసుగా. చైనా షిఫ్టెడ్ టు అబ్స్టెన్షన్, చైనా కూడా తటస్థ వైఖరికి షిఫ్ట్ అయిపోయింది, మార్పు చెందింది అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇండియా ఎలాగైతే న్యూట్రల్ అంటే ఈవెన్ వెస్టర్న్ కోalition మొత్తం వచ్చి పిలిచినా కూడా ఇండియా కదలట్లేదు. అమ్మ రాండి ఇండియా వాళ్ళు రండి, మనం ఎగెనిస్ట్గా వెళ్దాం, రష్యాకి ఎగెనిస్ట్గా వెళ్దాం, యుక్రెయిన్కి సపోర్ట్గా ఉందామన్నా కూడా ఇవాళ భారతదేశం కదలట్లేదు. It was unable to move India from its consistent position of the abstention. Yes, it's happening India right now. సో మరి చైనా ఏం చేసింది, చైనా షిఫ్టెడ్ టు అబ్స్టెన్షన్, చైనా కూడా దేనికి షిఫ్ట్ అయిపోయింది, అబ్స్టెన్షన్ అంటే ఒక సంయమనం పాటిస్తుంది, చాలా దూరంగా ఉంటుంది, గొడవ నుంచి కూడా ఎలాంటి పట్టింపు ఉలుకు పలుకు లేకుండా చాలా దూరంగా ఉంటుందంట చైనా. సో దేని నుంచి మరి అంటే ఫ్రమ్ ఇట్స్ సపోర్ట్ ఫర్ రష్యా ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఓట్. ఇంతకు ముందు కూడా రష్యా విషయంలో ఇలా ఐక్యరాజ్య సమితిలో డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు చైనా రష్యాకి సపోర్ట్ చేసిందంట అప్పట్లో. అర్థమైందా, ప్రీవియస్ ఓట్, ఇంతకు ముందు ఓట్ విషయంలో అది నాకు ఎప్పుడైనా తెలియదు, బట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్లా దాన్ని బట్టి. ఫ్రమ్ ఇట్స్ సపోర్ట్ చైనా తన యొక్క సపోర్ట్ ఎవరికి ఇచ్చిందంట, ఫర్ రష్యా ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఓట్. కానీ ఇప్పుడు దేనికి షిఫ్ట్ అయింది, చైనా అబ్స్టెన్షన్కి షిఫ్ట్ అయింది, సంయమనం పాటిస్తుంది, చైనా కూడా న్యూట్రల్లోకి వచ్చేసింది. ఆఫ్టర్ ద మరి ఎప్పుడు ఇలా న్యూట్రల్లోకి వచ్చింది గల కారణం ఏంటి, చైనా కూడా తటస్థ వైఖరి పోషించడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ ఆ తర్వాత, ఏ తర్వాత, ద US అండ్ అల్బేనియా, ఇటు అమెరికా మరియు అల్బేనియా అగ్రీడ్ అంటే ఒప్పుకున్నాయి, టు డ్రాప్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, జస్ట్ టు లీవ్ వదిలేయడం, జస్ట్ టు రిజెక్ట్ వదిలేయడం అన్నట్టు. టు డ్రాప్ ద రిఫరెన్స్ టు చాప్టర్ 7th. వీళ్ళు ఈ యొక్క చాప్టర్ 7కు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలేశారు. వాళ్ళు ఈ యొక్క చాప్టర్ 7ని పట్టించుకోవట్లేదు. అప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత నుంచి చైనా కూడా రష్యా విషయంలో కలగజేసుకోవట్లేదు, తటస్థ వైఖరి పాటించింది. ఈ చాప్టర్ 7th యొక్క ఉద్దేశం ఏంది, ద పవర్ ఆఫ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అగెన్స్ట్ రష్యన్ ట్రూప్స్. ఆబ్వియస్లీ ఒకవేళ రష్యన్ ట్రూప్స్కి ఎగెనెస్ట్గా వాళ్ళు, ఇటు అమెరికా కానీ అల్బేనియా కానీ రష్యన్ ట్రూప్స్కి ఎగెనెస్ట్గా వాళ్ళు అధికారాన్ని తీసుకొచ్చారనుకోండి, ఇండైరెక్ట్ రష్యా పడిపోతే రష్యా చేతిలో బలం ఉండదు ఇక. ఓకేనా, రష్యా చేతిలో బలం ఉండనప్పుడు చైనా లాంటి, ఇండియా లాంటి దేశాలు ఎందుకు మరి వారికి సపోర్ట్గా ఉండాలి, తటస్థ వైఖరి వాటిస్తున్నాయి, గోడ మీద పిల్లిలాగా ఉంటున్నాయి, ఎటు బలం ఎక్కువ ఉండే అటు దూకుదామని చూస్తున్నాయి ఇండైరెక్ట్గా అని మనం తీసుకోవచ్చు ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలంటే. అర్థమైందా? ఓకే, వండర్ఫుల్. నాగవేణి అప్పట్లో ఓటు వేసింది రష్యాకి, కానీ ఇప్పుడు ఓటు వేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇటు అమెరికా లాంటి దేశాలు, అల్బేనియా లాంటి దేశాలు ఈ యొక్క చాప్టర్ 7ని వదిలేసాయి. డ్రాప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పడేసాయి, అంటే పక్కకు పడేసాయి, ఒప్పుకోవట్లేదు. అంటే అమెరికా లాంటి, అల్బేనియా లాంటి దేశాలు యాక్చువల్గా మరి రష్యాకి ఎగెనిస్ట్గా వెళ్ళకూడదని ఒక చాప్టర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, అదే కదా దీని ఉద్దేశం. ఇంతకుముందు ఒప్పందాలు జరిగినప్పుడు
రష్యాకి ఎగెనెస్ట్గా వాళ్ళు ఎలాంటి ఆథరైజేషన్ యూజ్ చేయడానికి వీలు లేకుండా ఆ యొక్క చాప్టర్ 7ని రూపుదిద్దడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళ అమెరికానే స్వయంగా అనౌన్స్మెంట్ చేసింది ఏమని చాప్టర్ 7ని మేము వదిలేస్తున్నాము, మీరు ఎవరైనా రష్యాకి భయపడినట్లయితే భయపడకండి, మనం అందరం కలిసి రష్యా మీద పోరాటం చేద్దాం అయినా. సో రష్యా మీద ట్రూప్స్ ఎగెనెస్ట్గా బలగాలను పంపిద్దాం, రష్యాని ఓడగొడదాం, మీరు టెన్షన్ పడకండి అని అమెరికా ఇండైరెక్ట్గా సంకేతం ఇస్తుంది అనుకుంటాం. మరి ఆ విషయం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, బట్ దాన్ని బట్టి మనం అదే అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ విషయంలో చైనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, తటస్థ వైఖరి పోషిస్తుంది అన్న విషయంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకేనా, సెంటెన్స్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్, దో కోయాలిషన్, ఈ యొక్క కూటమి, ఈ యొక్క ఘటబంధన్, ద కోయాలిషన్ అగైనెస్ట్ రష్యా ఈజ్ మేకింగ్ అ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఎట్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్, agree something, but not setting much store on the global body's effectiveness. ఇవల్ల సరే ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా సరే పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తున్నప్పుడు అందరికీ సమానంగా చూసుకునేటువంటి బాధ్యతే పెద్దన్నది పాత్ర. అట్లా అని చెప్పేసి వారికి మద్దతుగా వారికి మద్దతు ఇచ్చినా వీరికి మద్దతు ఇవ్వలేకపోయినా ఆ యొక్క విశ్వాసం అనేది కోల్పోతాం, పెద్దన్న పట్ల ఉన్నటువంటి విశ్వాసం కోల్పోతాం. ఇవాళ యునైటెడ్ నేషన్ చేస్తున్నటువంటి అదే అంటున్నాడు డైరెక్ట్గా. ద కోalition, ఇవాళ కూటమి ఎవరికి ఎగెనెస్ట్గా, రష్యాకి ఎగెనెస్ట్గా ఒక కూటమి తయారైంది. ఈజ్ మేకింగ్ అ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఎట్ ద యుఎన్. ఇవాళ యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారంట ఈ కోalition. అర్థమైందా? ద కోalition అగైనెస్ట్ రష్యా ఈజ్ మేకింగ్ అ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఎట్ ద యుఎన్ బట్ నాట్ సెట్టింగ్, చూడమా, బట్ నాట్ సెట్టింగ్ మచ్ స్టోర్. దీన్ని మనం ఒక ఇడియోమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ నాట్ సెట్ మచ్ స్టోర్ అంటే బట్ నాట్ సెట్టింగ్ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నమ్మకం, అయినా బట్ నాట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ద గ్లోబల్ బాడీస్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఇవాళ గ్లోబల్ బాడీ ఎవరు? యునైటెడ్ నేషన్స్, ఐక్యరాజ్య సమితి. దాని యొక్క ప్రభావపూరితమైనటువంటి పని ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పని పట్ల ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే దీన్ని రాజకీయంగా కోణంగా చూస్తున్నారంట యునైటెడ్ నేషన్స్లో. ద కోalition ఈజ్ మేకింగ్ అ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఎట్ ద యుఎన్ బట్ నాట్ సెట్టింగ్ మచ్ స్టోర్ ఆన్ ద గ్లోబల్ బాడీస్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఇవాళ గ్లోబల్ బాడీ అయినటువంటి ఐక్యరాజ్య సమితి తను చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రభావవంతమైనటువంటి పని ఏదైతే ఉందో, ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే విధానం ఏదైతే ఉందో దాని పట్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ నమ్మకం కోల్పోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. బట్ నాట్ సెట్టింగ్ మచ్ స్టోర్, బట్ నాట్ సెట్టింగ్ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ద గ్లోబల్ బాడీస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అని మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్స్ గుడ్. క్రిపుల్ అంటే కుంటు పడిపోవడము, అక్కడ అభివృద్ధి అనేది ముందుకు సాగకపోవడం అని మీనింగ్ వస్తామా. ఓకేనా. ఇన్స్టెడ్, అంతేకాకుండా ఇవాళ గ్లోబల్ బాడీ ఏం చేస్తుందంట చూడమ్మా. ఇన్స్టెడ్, అంతేకాకుండా దాంతోపాటుగా ద యుఎస్, అమెరికా అండ్ ది EU, యూరోపియన్ యూనియన్ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ యూనిలాటరల్ సాంక్షన్స్ which they hope will cripple Russian President Vladimir Putin's ability to sustain a longer assault on Ukraine and also excised the Russian economy from the international SWIFT transaction system. ఇది కూడా చేస్తున్నారంట. ఇన్స్టెడ్ అంటే అంతేకాకుండా ద యుఎస్ అండ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్, ద EU హ్యావ్ అడాప్టెడ్ అంటే దత్తత తీసుకున్నాయి, అడాప్టెడ్ అంటే కదా లెక్కలోకి తీసుకున్నాయని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. హ్యావ్ అడాప్టెడ్ యూనిలాటరల్ శాంక్షన్స్ అంటే ఏకధోరణిగా ఉన్నటువంటి ఆంక్షలు విధిస్తున్నాయంట ఇవి రెండు కూటములు. ఏంటవి? ఒకటేమో ద యుఎస్, ఇంకోటేమో ద EU. ఇవి రెండు కలిసి యూనిలాటరల్ శాంక్షన్స్ విధిస్తున్నాయి వాళ్ళ రష్యా పైన. సో విచ్ దే హోప్, సో ఈ శాంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ దే హోప్, ఈ యొక్క యుఎస్కి యూరోపియన్ యూనియన్కి హోప్ అంటే మీనింగ్ ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి, వారికి ఆశలు కల్పిస్తున్నాయి. ఏమిటా ఆశలు అని మనం తీసుకున్నట్లయితే విచ్ దే హోప్ విల్ క్రిపుల్ అంటే కుంటుపడడం అంటే డిస్టర్బ్ చేయడం, ఇండైరెక్ట్గా జస్ట్ టు డెస్ట్రాయ్ చేయడం. విల్ క్రిపుల్ రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్స్ ఎబిలిటీ, తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలని ఖచ్చితంగా కుంటుపడుస్తాయి అని అన్న విధంగా వాళ్ళు యూనిలేటరల్గా శాంక్షన్స్ విధిస్తున్నారు ఇవాళ రష్యా పైన. సో ఖచ్చితంగా ఈ శాంక్షన్స్ అంటే హోప్ అంటే ఆశ, లైక్ ఉమ్మీద్, లైక్ ఆశ ఇస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా వ్లాదిమిర్ పుతిన్స్ యొక్క ఎబిలిటీని కుంటుపరుస్తాయి అన్న విధంగా వాళ్ళు ఆశ పెట్టుకుంటున్నారు వారి యొక్క శాంక్షన్స్ విషయంలో. టు సస్టైన్, ఒకవేళ ఎప్పుడు సస్టైన్ అంటే కంటిన్యూ, జస్ట్ టు కంటిన్యూ లాంగర్ అసాల్ట్ అంటే మొత్తంగా విరుచుకుపడడం, అసాల్ట్ అంటే క్రూరమైనటువంటి వైలెంట్ యాక్షన్, మొత్తం విరుచుకుపడడం అని మీనింగ్ వస్తుందమ్మా. టు సస్టైన్ అ లాంగర్ అసాల్ట్ ఆన్ యుక్రెయిన్, ఇలానే
కొంతకాలం వరకు అంటే చాలా కాలం వరకు ఉక్రెయిన్ పైన విరుచుకుపడినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఆంక్షన్స్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్స్ యొక్క ఎబిలిటీని ఖచ్చితంగా కుంటుపరుస్తాయి అన్న విధంగా వీళ్ళంతా కూడా హోప్స్ పెట్టుకుంటున్నారు, ఇటు అమెరికా వాళ్ళు అటు యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళు. అండ్ ఆల్సో మరియు అంతేకాకుండా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటే చూడండి కంప్లీట్గా సీజ్ చేయడం, మొత్తంగా క్లోజ్ చేయడం, ఇక మొత్తంగా కట్ చేయడం. ఇక్కడ సిజ్ అనేది మనకు రూట్ పడమా, సిఐఎస్, సిజ్ అంటే టు కట్ అని మీనింగ్ వస్తామా, సియుటి కట్ ఏనా. సిజర్స్, ఎక్సైజ్, కాన్సైజ్, ప్రిసైజ్ ఏనా. లైక్ ఇక్కడ సిజ్ లేదా సిడ్ కూడా వస్తుంది మీనింగ్. సూసైడ్, మ్యాట్రిసైడ్, జర్మిసైడ్, పెస్టిసైడ్ ఏనా, వర్మిసైడ్. సో మెనీ ప్లేసెస్ వీ టేక్ ద వర్డ్ సిజ్ లేదా సిడ్ అని జస్ట్ కట్. ఎక్సైజ్ అంటే మొత్తంగా కట్ చేయడం, సమూలంగా కట్ చేయడం, ఇక కూకటి వేలతో కట్ చేయడం. అండ్ ఆల్సో ఎక్సైజ్డ్ మరియు అంతేకాకుండా ఈ విధంగా కూడా కట్ చేస్తుంది ఏంటది, ద రష్యన్ ఈకనమీ, రష్యా యొక్క ఆర్థిక రంగాన్ని స్విఫ్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్విఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమ్ నుంచి రష్యా యొక్క ప్రాబల్యాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది, మొత్తం ఎక్సైజ్ చేసి పడేస్తుంది ఈ యొక్క ఆంక్షలు అన్న విధంగా కూడా వాళ్ళు పేర్కోవడం జరిగిందంట. వాళ్ళు ఈ విధంగా కొంచెం ఉమ్మీద్ ఆశతోనే ఉన్నారు ఇవాళ ఈ యొక్క యుఎస్ కానీ అటు యూరోపియన్ యూనియన్ కానీ అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి. వండర్ఫుల్. స్విఫ్ట్ ఫుల్ ఫామా, సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన్స్. దట్స్ వండర్ఫుల్. సో అంటే ఈ యొక్క స్విఫ్ట్ నుంచి తొలగిపోయింది అనుకోండి రష్యా, ఆబ్వియస్లీ దానికి ఆర్థికంగా లావాదేవీలు జరగకపోతే ఏమవుతుంది, ఆర్థికంగా కుంటుపడిపోద్ది, ఆర్థికంగా వెనుకబడిపోద్ది ప్రపంచ దేశాల సరసన. సో ఎందుకంటే ఇవాళ స్విఫ్ట్ని ఆధారంగా చేసుకునే వీళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ జరుపుతున్నారు అనుకుంటా. సో ఈ స్విఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమ్ నుంచి రష్యాను వెళ్ళగొట్టారనుకోండి, రష్యాను బంధించేశారనుకోండి, ఇక ఆర్థికంగా వెనుకబడిపోద్దిగా. సో అన్న విధంగా కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి ఈ యొక్క సెంటెన్స్ని బట్టి. సో ఈ విధంగా మొత్తంగా కూడా ఒక పద్మవ్యూహంలో పడేస్తున్నారు రష్యాని ప్రపంచ దేశాలు కలిసి, ఇటు అమెరికా కానీ అటు యూరోపియన్ యూనియన్ కానీ అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇన్ అడిషన్ దాంతో పాటుగా పైన చెప్పినటువంటితో పాటుగా ద యుఎస్, జర్మనీ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ అనౌన్స్డ్, ఆల్రెడీ వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేశారంట, వెపన్ సప్లైస్ ఫర్ ఉక్రెయిన్ ఫోర్సెస్. అంటే మిగతా దేశాలు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయంట ఎవరికి, ఇటు అమెరికా, జర్మనీ అండ్ అదర్ కంట్రీస్, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ ఇస్ ద వర్డ్ వెపన్ సప్లైస్ ఫర్ ఉక్రెయిన్ ఫోర్సెస్. ఉక్రెయిన్ బలగాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మీకు వెపన్ సప్లైస్ చేస్తాం, మీరు రష్యాకి భయపడకండి, మీరు రష్యా పట్ల యుద్ధం చేయండి అన్న విధంగా వాళ్ళంతా కూడా హామీ ఇస్తున్నారంట, అనౌన్స్మెంట్ చేశారంట, మీకు వెపన్స్ పంపిస్తున్నాము, ఆయుధాలను పంపిస్తున్నాము, మీరు భయపడకండి, మీకు మేము ఉన్నాము అన్న విధంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇట్లా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, హవెవర్, సరే పైన చెప్పినటువంటి అంశాలు ఎవరు ఏ విధంగా సహాయం చేసినా చేయకపోయినా, ఇన్ ద absence of direct air power assistance and in the absence of foreign troops, it is unlikely that Ukraine will be able to change the balance of power in the equation with Russia easily. See that one. సరే ప్రపంచ దేశాలు ఇవాళ జర్మనీ కానీ అమెరికా కానీ వేరే కంట్రీస్ కానీ మేము ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తామని ఎంత పెద్ద అనౌన్స్మెంట్ చేసినప్పటికీ ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. హవెవర్ చేసినప్పటికీ ఏది ఎంతవరకైనా కూడా ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎయిర్ పవర్ అసిస్టెన్స్, అంటే ఉక్రెయిన్కి వాళ్ళంతా కూడా డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా ఎయిర్ పవర్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నారంట. అబ్సెన్స్ అంటే ఇవ్వలేకపోవడం, పాపం ఉక్రెయిన్కి డైరెక్ట్ ఎయిర్ పవర్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నారంట. మరియు ఉక్రెయిన్లో ఫారిన్ ట్రూప్స్ అంటే వేరే దేశాలు వచ్చి ఉక్రెయిన్లో పాతుకుపోయి రష్యన్స్కి ఎగెనెస్ట్గా నిలబడేటువంటి ఫోర్సెస్ కూడా ఉక్రెయిన్లో లేవు, ఇవాళ ఫారిన్ ట్రూప్స్ లేవు. సో ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ, అంటే ఇది ఇలా జరగకపోవచ్చు. లైక్లీ అంటే జైసా ఐసా ఆ విధంగా అలా అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ అంటే ఇలా జరగకపోవచ్చు. ఎలా జరగకపోవచ్చు అంటే చెప్తున్నాడు, ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ దట్ ఉక్రెయిన్ విల్ బీ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ విత్ రష్యా ఈజీలీ. అంటే రష్యాతోని ఇవాళ అంత సులువుగా ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉక్రెయిన్ దగ్గర మనకి ఏమాత్రం కూడా కనబడట్లేదు అని మీనింగ్ వస్తామా. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఎయిర్ పవర్ అసిస్టెన్స్ లేదు, ఫారిన్ ట్రూప్స్ లేవు ఉక్రెయిన్లో. సో ఇలా లేకపోవడం వల్ల ఉక్రెయిన్ అనేది ఇవాళ ఉక్రెయిన్ విల్ బీ ఏబుల్ టు చేంజ్, అంటే మనకు ఉక్రెయిన్ అనేది తన యొక్క అధికార బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఇద్దరు కూడా లైక్ ఎవరు అధికారంలో పొందాలి, ఎవరు అధికారంలోకి పొందొద్దు, ఒకవేళ ఉక్రెయిన్ తీవ్రంగా పోరాడినా కూడా ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ని చేజిక్కించుకుంటుంది అన్న విధంగా ఎక్కడా కనబడట్లేదు. ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ, ఆ విధంగా ఎక్కడా కనబడట్లేదు.
ఉక్రెయిన్ విల్ బీ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ఈక్వేషన్ విత్ రష్యా ఈజీలీ. అంత సులువుగా రష్యాతోటి తలపడి పోరాడి తన యొక్క అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంటుంది అన్న విధంగా మనకి ఎక్కడా కనబడట్లేదు. ఎందుకంటే దాని దగ్గర డైరెక్ట్ ఎయిర్ పవర్ అసిస్టెన్స్ లేదు, ఫారిన్ ట్రూప్స్ కూడా ఉక్రెయిన్లో లేకపోవడం వల్ల ఇండైరెక్ట్గా రష్యా చేతిలో చిత్తవ్వాల్సిందే తప్ప విన్ అవుతుందని మాత్రం మనం ఈ విధంగా కూడా ఆశించలేము అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. సార్ ఇక్కడ రష్యాని స్టాప్ చేస్తున్నారు సార్, కానీ ఉక్రెయిన్కి వార్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నో బ్యాలెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ బిట్వీన్ కంట్రీస్, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, బట్ ఈ సెంటెన్స్ని బట్టి అదే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి, ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎయిర్ పవర్ అసిస్టెన్స్ అండ్ ఫారిన్ ట్రూప్స్, ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ, ఇలా జరగకపోవచ్చు, that Ukraine will be able to change the balance of power in the equation with Russia easily. సో అదే కదా మనం మాట్లాడుకున్నది. నాగవేణి ఏమా పుష్ప బ్యాచ్ కాస్త పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది రమావత్ 14th మార్చ్కి. అప్పటి నుంచి ఇక 100% క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, అందులో ఎలాంటి శశిభిష వెళ్ళేవి ఇక 100% స్టార్ట్ అయిపోతాయి క్లాసెస్. ఓకేనా? సో ఇది మరి చూసుకోండి ఒక నాగవాయిని. ఐ థింక్ యూ ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్ బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సంథింగ్, సో యూ గో విత్ ద రైట్ వే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇండియాస్ అబ్స్టెన్షన్. సరే, ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్ళి మనం తిరిగి వచ్చాము. అటు చైనా చూసుకున్నాం, ఇటు ఇండియా చూసుకున్నాం, ఇటు యూరోపియన్ యూనియన్, అమెరికా లాంటి దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయి, జర్మనీ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఇవాళ ఉక్రెయిన్కి వెపన్ సప్లైస్ అందిస్తామని చెప్పేసి వివిధ దేశం మొత్తం తిరిగొచ్చాం, ప్రపంచం మొత్తం తిరిగొచ్చాం. ఇవాళ ఇండియాకు వద్దాం. ఇండియాకు వచ్చినట్లయితే ఇండియాస్ అబ్స్టెన్షన్ అంటే ఇండియా యొక్క సంయమనం, తటస్థ వైఖరి, ఇది సబ్జెక్టు. ఇండియాస్ అబ్స్టెన్షన్ ఫ్రమ్ ద UNSC రిజల్యూషన్ టు వర్స్ పర్హాప్స్ అ ఫర్గోన్ కంక్లూజన్. చూడమ్మా, ఫర్గోన్ కంక్లూజన్. ఫర్గో అంటే మీనింగ్ ఇదమ్మా ముందుకెళ్ళడం, ఫర్గో అంటే మీనింగ్ ఇదమ్మా ముందుకెళ్ళడం, కంక్లూజన్ అంటే ముగింపు. ఫర్గోన్ అంటే ముందుకెళ్ళడము, ఫర్గో అంటే ముందుకెళ్ళడం, కంక్లూజన్ అంటే ముగింపు. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇండియాస్ అబ్స్టెన్షన్, ఇండియా యొక్క భారతదేశం యొక్క తటస్థ వైఖరి. వర్బ్ ఏంటమ్మా? వర్స్ అనేది వర్బ్. ఇక్కడ వర్స్ అంటే అప్పట్లోనే, అప్పుడే. వర్స్ పర్హాప్స్ అ ఫర్గోన్ కంక్లూజన్. ఫర్గోన్ అంటే ముందుగానే ఊహించినటువంటి ఒక ముగింపు. ఎవరి విషయంలో? ఫ్రమ్ ద UNSC రిజల్యూషన్ 2. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే భారతదేశం యొక్క తటస్థ వైఖరి ఆల్రెడీ ముందుగానే ఊహించబడినటువంటి, ముందుగానే ప్రెడిక్ట్ చేయబడినటువంటి ఒక కంక్లూషను మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అప్పట్లోనే తెలుసంట. వాజ్ అంటే అప్పట్లోనే. ఇండియాస్ అబ్స్టెన్షన్ వాజ్ పర్హాప్స్ అ ఫర్గోన్ కంక్లూజన్. భారతదేశం యొక్క తటస్థ వైఖరి అనేది అప్పట్లోనే ముందుగానే ఊహించబడినటువంటి ఒక కంక్లూషన్, అది ప్రెడిక్టబుల్ ఆస్పెక్ట్. సో ఇండియా ఎక్కడి నుంచి అబ్స్టెన్షన్లో ఉంది అంటే ఫ్రమ్ ద UNSC రిజల్యూషన్. ఏనా? ఫ్రమ్ ద UNSC రిజల్యూషన్, యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క రిజల్యూషన్ అంటే ప్రస్తావన, నాంది. వాళ్ళు ఈ ప్రస్తావనకి వస్తారని తెలుసు ఖచ్చితంగా. యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈ ప్రస్తావనకి వస్తుందని మనకు అప్పుడెప్పుడో తెలుసంట, అప్పుడే ఊహించబడిందంట. ఇండియా ఎవరి పక్షాన వెళ్ళదు, ఒక తటస్థ వైఖరి పోషిస్తుంది అన్న విధంగా ఎప్పుడో తెలుసంట. ఇది కొంచెం ఉల్టా ఉంటుంది, సెంటెన్స్ బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఇండియాస్ అబ్స్టెన్షన్ ఫ్రమ్ ద UNSC రిజల్యూషన్. UNSC ఇవాళ ఏం ప్రస్తావన తీసుకొచ్చింది? ఇవాళ మనమందరం కూడా రష్యాకి ఎగెనిస్ట్గా వెళ్ళాలి, ఉక్రెయిన్ని కాపాడాలి అన్న ప్రస్తావన తీసుకొచ్చింది కదా. సో దానికి ఖచ్చితంగా తటస్థ వైఖరి పాటిస్తుంది అన్న విషయం ఈ UNSCకి, ప్రపంచ దేశాలకి ఎప్పుడో తెలుసంట. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఇట్ ఈస్ పర్హాప్స్ అ ఫర్గాన్ కంక్లూజన్. దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్. నెక్స్ట్, what is this? For Germany, but so Germany and US bases are giving support to Ukraine. అవును, ఇస్తున్నాయి. No, you do not take that much easily. Russia is not that a small kid, okay? Russia has lot of power, you know. నాటో బలగాలన్నీ కూడగట్టినా కూడా రష్యాని ఏం అట్లా ఏం చేయలేవు అంటే అంత పవర్ఫుల్ రష్యా. అవునా కదా? సో అట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటూ. సో ఇండియాస్ అబ్స్టెన్షన్ టు వాజ్ పర్హాప్స్ అ ఫర్గాన్ కంక్లూషన్, అది ముందుగానే ఊహించబడినటువంటి ఒక కంక్లూషన్.
Next, Prime Minister Narendra Modi's decision to take a call from Mr. Putin before the vote indicated that India would not take any stand against Russia. See that one, full stop is done, my dear students. So you got it, what I am telling right now. What is subject right now? Obviously, the subject is called Prime Minister Narendra Modi's decision. తన యొక్క నిర్ణయం చూసారా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీస్ డెసిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీస్ డెసిషన్ ఇండికేటెడ్, సూచించింది. ఏం సూచించింది అంటే దాట్, అదేంటంటే దాట్ ఇండియా వుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ స్టాండ్ అగెన్స్ట్ రష్యా. తన యొక్క నిర్ణయం ఇవాళ ఏం సూచించింది అంటే భారతదేశము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ స్టాండ్ అంటే వైఖరి, ఎనీ స్టాండ్ అంటే ఎనీ మూవ్, ఎనీ తలంపు. సో వుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ స్టాండ్ అగెన్స్ట్ రష్యా. ఇవాళ రష్యాకి ఎగెనెస్ట్గా భారతదేశం ఏమీ చేయలేదు అన్న ఒక విధానం అర్థమైపోయిందంట. ఇండికేటెడ్, తన యొక్క డెసిషన్ ఏమని సూచించింది అంటే ఇండియా వుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ స్టాండ్ అగెన్స్ట్ రష్యా. రష్యాకి ఎగెనెస్ట్గా భారతదేశం అసలు ఏమీ చేయదు అన్న విధానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చట తన యొక్క నరేంద్ర మోదీ యొక్క డెసిషన్ బట్టి. సో మరి ఏమిటా డెసిషన్ అంటే టు టేక్ అ కాల్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ పుతిన్ బిఫోర్ ద ఓటు ఇప్పుడు ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఓటు జరుగుతుంది కదా, ఆ ఓటు ముందు ఒక కాల్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే తను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ఆ నిర్ణయం పట్ల ఇవాళ రష్యాకి ఎగెనెస్ట్గా ఇండియా అనేది ఏ విధమైనటువంటి ఓటు వేయదు అన్న విధానాన్ని మనకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయిందంట. ఇండికేటెడ్, ఆల్రెడీ సూచించింది అంటున్నాడు ఈ విధంగా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా రష్యా డిఫెన్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్, రష్యా ఈజ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ P5 ally when it comes to blocking intrusive resolutions ఆన్ కాశ్మీర్. సి దాట్ వన్, ఫుల్ స్టాప్. ఇంకో సెంటెన్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకు రష్యా అనేది సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా, రష్యా అనేది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటమంటే ఈజ్ అనేది వర్బ్. రష్యా ఈజ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ P5 ally. ఈ P5 ally అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు, బట్ ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోండి. P5 ally అంటే P5 కూటమి. ఈ P5 కూటమిలో భారతదేశానికి అతి ఎక్కువగా నమ్మకదారిగా ఉన్నటువంటి పార్ట్నర్ ఎవరు అంటే రష్యానేనంట. రష్యా ఈజ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ P5 ally. P5 అల్లీలో రష్యా అనేది భారతదేశానికి అతి ఎక్కువగా నమ్మకంగా ఉన్నటువంటి దేశం అంట. అర్థమైందా? సో అంతేకాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు జోడించవచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంతేకాకుండా ద ఇండియా రష్యా డిఫెన్స్, ఇటు ఇండియా రష్యా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి సంబంధం, పార్ట్నర్షిప్, భాగస్వామ్యం ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో ఉండడాన్ని బట్టి చూస్తే ఇవాళ P5 అల్లీలో రష్యా అనేది భారతదేశానికి అతి పెద్ద ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేద్దాం. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా, సో ఈ P5 అల్లీ తర్వాత ఏమిచ్చాడు, వెన్ ఇట్ కమ్స్ అంటే మీనింగ్ కదమ్మా, ఎప్పుడైతే ఈ ప్రస్తావన వస్తుందో, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఈ విషయం మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఏ విషయము? బ్లాకింగ్ అంటే మొత్తం నిరాకరించడము. బ్లాకింగ్ ఇంట్రూజివ్ రిజల్యూషన్స్ ఆన్ కాశ్మీర్. అర్థమైందా? ఇంట్రూజివ్ అంటే చొచ్చుకు రావడము, ఊరికేనే. ఇంట్రూజివ్ రిజల్యూషన్స్ అంటే ప్రపంచ దేశాల వల్ల కాశ్మీర్ అనగానే చాలా దేశాలు వాళ్ళు ఇంట్రూజివ్ అంటే కలగజేసుకొని కొన్ని ప్రస్తావనలు చేయడం జరుగుతుంది. అర్థమైందా? చాలా దేశాలు ప్రపంచంలో కాశ్మీర్ అనగానే, కాశ్మీర్ మనం దాన్ని కష్టపడి సాధించుకున్నాం ఇవాళ. సో కాశ్మీర్ విషయం రాగానే ప్రపంచ దేశాలు కొన్ని ప్రస్తావనలు చేస్తాయంట. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్లాకింగ్ అంటే కొట్టిపడేయడం మొత్తంగా. అలాంటి ఇంట్రూజివ్ రిజల్యూషన్స్ కొట్టిపడేయడంలో ఓకేనా రష్యా ముందుండి వాటన్నిటిని కొట్టిపడేసి ఇండైరెక్ట్గా భారతదేశానికి సపోర్ట్ ఇస్తుంది అన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇక్కడ దీన్ని బట్టి అల్లీ అంటే కూటమి, మిక్చర్. అర్థమైందా? సో ఇట్లా. సో నెక్స్ట్, ఇన్ కాంట్రాస్ట్, సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ సెంటెన్స్లో? రష్యా అనేది ఇంట్రూజివ్ రిజల్యూషన్స్ వచ్చినప్పుడు వారందరినీ బ్లాక్ చేస్తూ ఇండియాకి సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఎప్పటి నుంచో, ఎంతో కాలంగా. భారతదేశానికి మంచి మిత్రుడు ఎవరు అంటే రష్యా. సో ఇన్ కాంట్రాస్ట్ అంటే పైన చెప్పిన దానికి అపోజిట్గా విరుద్ధంగా మాట్లాడుకుంటే మిస్టర్ మోడీ ఓన్లీ యాక్సెప్టెడ్ ద కాల్ ఫ్రమ్ ద ఉక్రేనియన్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీ ఆఫ్టర్ ద ఓట్, and rather than offering support,
రిక్వెస్టెడ్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ద సేఫ్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. సి దాట్ వన్. మరి ఇవాళ అంత పెద్ద ఇరు దేశాల మధ్యలో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు మరి ఇంతో అంతో కాస్త ఆచితూచి అడుగు వేయాలిగా నరేంద్ర మోదీ. పాపం తెలియక ఏం చేసిండంటే నరేంద్ర మోదీ ఏం చేసిండంటే మిస్టర్ మోడీ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్, తనకు తానుగానే ఒప్పుకున్నాడంట ద కాల్ ఫ్రమ్ ద ఉక్రేనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ ద ఓటు వేసిన తర్వాత, ఇవాళ ఓటు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉక్రేనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు జెలెన్స్కీ ఫోన్ చేస్తే తనే ఆన్సర్ చేశాడంట, తనే మాట్లాడాడంట, ఆ కాల్కి ఒప్పుకున్నాడంట. మిస్టర్ మోడీ ఓన్లీ యాక్సెప్టెడ్ ద కాల్ ఫ్రమ్ ద ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ ద ఓట్ రాదర్ దాన్ అండ్ మరియు అంతేకాకుండా రాదర్ దాన్ ఆఫరింగ్ సపోర్ట్. సరే ఇవాళ సరే అతను ఫోన్ చేశాడు, ఉక్రేనియన్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీ ఫోన్ చేశాడు, ఎవరికి? మిస్టర్ మోడీకి ఫోన్ చేశాడు. మరి సపోర్ట్ చేయమనే ఫోన్ చేస్తారుగా, మరి కాస్త మాకు సపోర్ట్ చేయండి, ఈ యొక్క యుద్ధంలో మేము చాలా తక్కువ, చిన్న దేశం మాది, పెద్దగా బలాలు ఏం లేవు మా దగ్గర, మాకు సపోర్ట్ చేయండి అని అడిగినప్పుడు మరి నరేంద్ర మోదీ ఏం చేశాడు? రాదర్ దాన్ ఆఫరింగ్ సపోర్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదు. రాదర్ దాన్ అంటే సపోర్ట్ ఏమి ఇవ్వకుండా మరి ఏం చేశారు మిస్టర్ మోడీ అంటే, మిస్టర్ మోడీ రిక్వెస్టెడ్ అసిస్టెన్స్, ఒక హామీ కోరుకున్నాడు. అసిస్టెన్స్ అంటే మంచి హామీ, ఒక హామీ కోరుకున్నాడు. ఏమిటా హామీ అంటే ఫర్ ద సేఫ్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. ఇగో బాబు, నేను మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వలేను మిస్టర్ జెలెన్స్కీ, మై డియర్ ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్, మీకేం సపోర్ట్ ఇవ్వను, కాకపోతే అక్కడ ఇరుక్కుపోయినటువంటి మా భారతీయ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని కాస్త జాగ్రత్తగా మా ఇండియాకి పంపించవా అని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగిందంట. రాదర్ దాన్ ఆఫరింగ్ సపోర్ట్ ఏమీ ఆఫర్ చేయకుండా అక్కడ భారతీయ విద్యార్థులు ఇరుక్కుపోయినటువంటి అక్కడ వివిధ కోర్సెస్ చేయడానికి పోతారుగా మన వాళ్ళు. సో అక్కడ దాదాపు 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ అనుకుంటా, నేను కూడా విన్నాను, 20,000 మంది స్టూడెంట్స్కి నిన్న 700 మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, మనం కూడా చూస్తున్నాం అది. సో రిక్వెస్టెడ్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ద సేఫ్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అని కోరుకోవడం జరిగిందంట. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఇక్కడ, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, వైల్ అదే సమయంలో ఇండియాస్ హెజిటేషన్ అంటే నిరాకరణ, సంకోచించడం, టు టేక్ అ స్టాండ్ అగైనెస్ట్ రష్యా ఈజ్ అండర్స్టూడ్. అది అందరికీ అర్థమవుతుందిలే. ఇవాళ రష్యా పట్ల భారతదేశం ఎందుకు సంకోచ వైఖరి ప్రదర్శిస్తుంది, ఎందుకు సంకోచిస్తుంది, ఎగనెస్ట్కి ఎందుకు పోలేకపోతుంది అంటే మనకు తెలుసు, పెద్ద పార్ట్నరు, మంచి నమ్మకమైనటువంటి మిత్రుడు రష్యా, అందుకని చెప్పేసి రష్యాకి ఎగనెస్ట్గా పోవట్లేదు వాళ్ళ ఎవరం కూడా భారతీయుల్లో మనం. ఇండియాస్ హెసిటేషన్ టు టేక్ స్టాండ్ అగెనిస్ట్ రష్యా ఈజ్ అండర్స్టూడ్. కానీ వైల్ ఇదే సమయంలో న్యూఢిల్లీ భారతదేశం ఖచ్చితంగా మస్ట్ నౌ కన్సిడర్, ఇవాళ భారతదేశం ఈ యొక్క అంశాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మస్ట్ కన్సిడర్ ఏమిటా అంశం? వెదర్ ఇట్స్ ఆస్పైరేషన్స్ మీన్స్ వాంఛ, కోరికలు, డ్రీమ్స్, భారతదేశం యొక్క కోరికలు, it aspirations to be a leading power can be achieved without having a clear position on a conflict that threatens global security, even as the Modi government focuses solely on the well-being of Indians amidst the peril faced by others. See that one, full stop. అయితే రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే ఇండైరెక్ట్గా చూడమ్మా, రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే ఇండైరెక్ట్గా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ చూడమ్మా. వైల్ ఇండియాస్ హెజిటేషన్ టు టేక్ అ స్టాండ్ అగెనిస్ట్ రష్యా ఈజ్ అండర్స్టూడ్. ఇవాళ భారతదేశం యొక్క సంకోచ వైఖరి ఏదైతే ఉందో అది అందరికీ అర్థమవుతుంది, ఇది అర్థమైందే, అందరికీ తెలుసు, ఇది అండర్స్టూడ్. ఏ విషయంలో? టు టేక్ అ స్టాండ్ అగెనిస్ట్ రష్యాకి ఎగెనిస్ట్గా పోలేకపోతుంది అన్న విషయం తెలుసు. కానీ న్యూఢిల్లీ ఇవాళ భారతదేశము మస్ట్ కన్సిడర్, ఈ విషయాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. ఏ విషయము అంటే చెప్తున్నాడు, వెదర్ ఇలా లేకపోతే అలా. వెదర్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆస్పైరేషన్, భారతదేశం యొక్క కోరికలు ఏంటి? ఇట్స్ ఆస్పైరేషన్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్, భారతదేశం యొక్క కోరికలు నెరవేరుతాయి, క్యాన్ బి అచీవ్డ్, ఇట్స్ ఆస్పైరేషన్స్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ అ క్లియర్ పొజిషన్ ఆన్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి గొడవ ఏదైతే ఉందో ఆ గొడవ పట్ల క్లియర్గా తనకంటూ ఒక పొజిషన్ లేకపోతే, తను కోరుకున్నటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అసలు అచీవ్ అవుతాయా? కెన్ బి అచీవ్డ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ అ క్లియర్ పొజిషన్ ఆన్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇలాంటి గొడవ జరిగినప్పుడు మరి భారతదేశం యొక్క కోరిక ఏంటి? భారతదేశం ఇవాళ ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి అంటే టు బి అ లీడింగ్ పవర్, ప్రపంచ శక్తిగా ముందుకు పోవాలనే కోరిక ఏదైతే, లీడింగ్ పవర్, ముందుకు పోవాలనే ప్రపంచ శక్తిగా ఎదగాలనే ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో కెన్ బి అచీవ్డ్, అసలు సాధ్యమవుతుందా? విదౌట్ హ్యావింగ్ ఎ క్లియర్ పొజిషన్ అనే కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇలాంటి గొడవలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరియో ఒకరు తరపున ఉండి, ఎవరియో ఒకరి తరపున నిలబడి వారి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడే కదా ఇవాళ మనం తన యొక్క ఆస్పైరేషన్స్ని నిలబెట్టుకోగలదు భారతదేశం. మరి ఎటు కాకుండా గోడ మీద పిల్లిలాగా నిలబడి ఎటు పడితే అటు దూకుతానంటే ఇవాళ నువ్వు ప్రపంచ శక్తిగా ఎలా మారగలవు?
అండ్ ఇండైరెక్ట్గా రైటర్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ, వెదర్ మరి ఇలా సాధ్యం అవుతుందా, వెదర్ ఆస్పైరేషన్స్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్, మరి భారతదేశం కోరుకున్నటువంటి కోరికలు సాకారం అవుతాయా వితౌట్ హ్యావింగ్ ఏ క్లియర్ పొజిషన్ అనే కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇలాంటి ఒక చిన్న గొడవ పట్ల నువ్వు తటస్థ వైఖరి వహిస్తున్నావే, మరి నువ్వు ప్రపంచ శక్తిగా ఎలా మారగలవు అని డైరెక్ట్గా రైటర్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. వెదర్ మరి సాధ్యమవుతుందా. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఉద్దేశం ఏంది, కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇక్కడ జరుగుతున్న గొడవ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దట్ థ్రెటన్స్ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ. ఇవాళ ప్రపంచ భద్రతకి ముప్పు వాటిల్లుతున్నటువంటి సందర్భం. చిలికి గాలివాన అయినట్టు గొడవ చిన్నదే కావచ్చు, రేపు పొద్దున కనుక ప్రపంచ యుద్ధం సంభవిస్తే ఎలా మరి నువ్వు కలగజేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా. ఇవాళ చాలామంది ఇట్నే ఉంటారు, దేశంలో కూడా మన సొసైటీలో కూడా గోడ మీద పిల్లులాగా చాలామంది ఉంటారు, ఇటు అటు దూకుతూ ఉంటారు. ఏముంది కొంటపోయేటప్పుడు ఏం తీసుకుపోతాడు, అరే వాడు అదిరా అని చెప్పుకోవడమే ఒకటి కదా. ఇవాళ భారతదేశం కూడా అలా చేయాలి, నువ్వు చేయకుండా తటస్థ వైఖరి వహిస్తానంటే ఎట్లా. నెక్స్ట్, ఈవెన్ యాజ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మోదీ గవర్నమెంట్, ఇవాళ మోదీ గవర్నమెంట్ ఫోకసెస్ దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తుందంటే సోల్లీ ఆన్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. సరే నువ్వు ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ పట్ల భారతదేశానికి తీసుకురావాలని రిక్వెస్ట్ పెట్టావు జెలెన్స్కీకి, ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్కి, దీన్ని మాత్రమే నువ్వు ఫోకస్ చేస్తే ఎట్లా. ఫోకసెస్ సోల్లీ అంటే కేవలం ఆన్ ది వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ అమిడ్స్ట్ అంటే మధ్యలో కే బీచ్, పెరిల్ అంటే పెద్ద ప్రమాదం, పెరిల్ ఫేస్డ్ బై అదర్స్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు భారతీయులని మాత్రమే కాపాడాలని ఎలా అనుకుంటావు. ఉక్రెయిన్స్ కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత నీకు లేదా, నువ్వు కాపాడుకోవా, ఇలా ఉంటే ఎలా అని డైరెక్ట్గా రైటర్ మొండికి అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ మొండిగా. సో దిస్ విల్ బీ ఎస్పెషల్లీ ట్రూ, ఇది నిజమే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే, ఇఫ్ ద రష్యన్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ ఇన్ ఉక్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొలాంగ్డ్ and the government's ambivalence is read as active support for aggressive transgressions by a more powerful neighbor over a weaker one, something India has protested in its own neighborhood అంటే ఎవరు, ఇండైరెక్ట్గా పాకిస్తాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ, అర్థమైందా. దిస్ విల్ బి ఎస్పెషల్లీ, సరే పైన చెప్పినది ఏదైతే ఉందో, ఇవాళ ప్రపంచ దేశాల ఇబ్బందుల్లో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు కేవలం ఇండియన్స్ యొక్క వెల్ బీయింగ్ మాత్రమే కోరుకుంటున్నావు, ఇది ఎంతవరకు కరెక్టు అన్న విధంగా రైటర్ అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ విల్ బి ఎస్పెషల్లీ ట్రూ, ఇది నిజమే, ఇది వాస్తవం. ఎప్పుడు, ఇఫ్ ద రష్యన్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ ఇన్ ఉక్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొలాంగ్డ్, అర్థమైందా కదా. ఇప్పుడు రష్యన్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ ఉక్రెయిన్లో ప్రొలాంగ్డ్ అంటే చాలా కాలం వరకు కొనసాగినట్లయితే ఎస్ మరి వారిని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత రష్యాకి ఎగనెస్ట్గా కూడా నువ్వు పోవాలా వీలైతే, అది నువ్వు చేయాల్సినటువంటి అంశం. దిస్ విల్ బి ఎస్పెషల్లీ ట్రూ ఇఫ్ రష్యన్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ ఇన్ ఉక్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొలాంగ్డ్. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మరియు అండ్ ద గవర్నమెంట్స్ అంబివలెన్స్ అంటే రెండు ఆలోచనలు, ఇటు దూకడం అటు దూకడం, అంబి అంటే ఎరడు, దట్ మీన్స్ టూ. ద గవర్నమెంట్స్ అంబివలెన్స్ ఈజ్ రెడ్, ఇది రెడ్ అంటే అందరికీ అర్థమైపోతుంది, అందరూ చదువుతున్నారు. ద గవర్నమెంట్స్ అంబివలెన్స్ ఈజ్ రెడ్ యాజ్ యాక్టివ్ సపోర్ట్ ఫర్ అగ్రెసివ్ ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ బై అ మోర్ పవర్ఫుల్ నైబర్ ఓవర్ అ వీకర్ వన్. ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ అంటే దౌర్జన్యంగా చొరబడడం. ఇవాళ అదే జరుగుతుంది కదా, రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన దౌర్జన్యంగా చొరబడి వారిని ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తుంది. సో ఇలాంటిదే ఇండియా హ్యాస్ ప్రొటెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ నైబర్హుడ్. ప్రొటెస్టెడ్ అంటే నిరసన తెలిపింది. ఇండియా కూడా పెద్ద ఎత్తున వాదన వినిపించింది తన యొక్క నైబర్హుడ్ విషయంలో కూడా, అవునా కదా. పాకిస్తాన్ విషయంలో అదే చేసింది ఇండియా. మరి ఇవాళ నువ్వు ఎలాగైతే పాకిస్తాన్ పైన ప్రొటెస్ట్ చేసి నీ కాశ్మీర్ని నువ్వు కైవసం చేసుకున్నావో అయినా, సో అదేవిధంగా ఇవాళ రష్యా కూడా అదే పని చేయబోతుంది. మరి నువ్వు ఎలా తటస్థ వైఖరి వహిస్తే ఎలా అని ఇండైరెక్ట్గా రష్యన్ మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఇవాళ భారతదేశాన్ని అడుగుతున్నటువంటి సందర్భం. ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఐ హోప్ ఇట్స్ అ లాంగ్ టైమ్ ఐ బీన్ టేకింగ్, సో ఐ హోప్ ఇట్స్ డన్ ఎవ్రీబడి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ ఎవ్రీబడి, ఓకేనా. So this is the patches we have understood today, and here we are offering you 17% off ప్లస్ డబుల్ వెలిడిటీ. అంటే అర్థమైందమ్మా, ఇవాళ కనుక మీరు ఏమైనా కోర్సెస్ తీసుకుంటే అది 2 సంవత్సరాలు మీతోనే ఉంటాయి, మీ మెయిల్ ఐడీలోనే ఉంటాయి. సో ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ద వెబ్సైట్ adda247.com లేదా adda247 అప్లికేషన్ విజిట్ చేసి మీరు కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయడం వల్ల మీరు ఆయా బ్యాచెస్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. నార్మల్ డేస్లో మెగా ప్యాక్ మనం 4,000కి ఇస్తాం, బట్ టుడే ఈస్ ద మంత్ ఎండ్ ఆఫర్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ విదిన్ 3,000 ఓన్లీ వీఆర్ ఆఫరింగ్ యూ దిస్ కోర్స్, ఓకేనా. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి, ఓకేనా. సో అదేవిధంగా పుష్ప ద ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. 14th మార్చ్ నుంచి ఈ యొక్క బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో ఈ పుష్ప బ్యాచ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. కేవలం 600 రూపాయల్లోనే ఈ బ్యాచ్ మీకు అందిస్తామమ్మా, ఓకేనా. సో అదేవిధంగా DCCB 2022 బ్యాచ్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉంది. ఇందులో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయండి. ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, ఏ బ్యాచ్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వాలన్నా Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయండి. బెటర్ వచ్చేసి మనం మెగా ప్యాక్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్ కోర్సెస్ మీకు అందులో అందిస్తాము, ఓకేనా. థ్యాంక్స్ లాట్. ఇవాళ ఈవినింగ్ 9 PM మళ్ళీ మనం కలుద్దాం ఇదే యూట్యూబ్ ఛానల్లో.
అవునండి, డైలీ ఉంటుంది. దట్స్ గుడ్ వెంకటేష్. యాక్చువల్గా చూడమ్మా, ఇప్పుడు సమస్య ఎవరిదైనా కూడా మానవతా దృక్పథంలో ఆలోచించాల్సినటువంటి సందర్భం, అవునా? సో సరే, ఇప్పుడు రష్యా కూడా చేస్తున్నదిగా, ఉక్రెయిన్ అనేది రష్యాకు సంబంధించిందే. కానీ దౌర్జన్యంగా ఇలా యుద్ధ వాతావరణంగా ప్రయత్నించడం కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు సామరస్యంగా మనం ఎట్లాగైతే పోరాడామో నువ్వు కూడా అట్నే పోరాడు మెడియర్ రష్యా. అంతేగాని యుద్ధం జరపడం ఏంటి? అమాయకమైనటువంటి ప్రజలు ఇవాళ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారే, మరి దానికి మీరేం సమాధానం చెప్తారు వెంకటేష్? ఇది కదా మనం పోరాడాల్సింది. 30 days ఉంటుందమ్మా. విల్ గివ్ యూ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ దిస్ గౌతమ్. సో మరి ఇది మనం నేర్చుకున్నటువంటి ప్యాసేజ్. ఇంకా రేపటి ప్యాసేజ్లో ఇంకేవైతే ఉంటాయో నేర్చుకుందాం. సో అంటిల్ దెన్, థ్యాంక్స్ లాట్, బై బై, సీ యూ, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే, మీట్ యూ ఇన్ ద ఈవినింగ్.